नमस्कार ओडिशा। आज होछि फेब्रुआरी मास 3 तारिख मंगलवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानि पाइबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थे बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर नुआ रूपरे आसुछि मिशन शक्ति। महिला को मिलिबो स्मार्टफोन। राज्यर महिला सशक्तिकरण दिगरे ओडिशा सरकार एक बड़ पदक्षेप नेबाकू जाउछंती। मिशन शक्ति अधीन रे कार्यरत महिला मानकू आईडी कार्ड सह स्मार्टफोन प्रदान कराजिबो। ए सूचना दैछंती उपमुख्यमंत्री तथा महिला व शिशु विकास मंत्री प्रभाती परिड़ा। उपमुख्यमंत्री कहते जे मिशन शक्ति को आधुनिक एवं डिजिटल भाव सशक्त करने या नुआ रूप दिज्व। यार अंश स्वरूप महिला मानक सरकारी कार्य ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सूचना आदान प्रदान और डिजिटल सेवा सह जोड़ा को स्मार्टफोन दिज्व। सेपरी मिशन शक्ति महिला ड्रेस कोड रे परिवर्तन करा। नुआ ड्रेस कोड आसंता उत्कल दिवस ठारू लागू हेबो। एथिरे मिशन शक्ति महिला को एक सम्मानित और परिचयमूलक आभाव मिलिबो बोली कुहा जायछि। प्रभाती परिड़ा कहते मिशन शक्ति केवल एक योजना नुहे, यह राज्यर लक्षाधिक महिला आत्मनिर्भरतार माध्यम। स्मार्टफोन और आईडी कार्ड माध्यम महिला माने सरकारी योजना, बैंकिंग सेवा, ऑनलाइन ट्रेनिंग और आर्थिक कार्यकलाप सह सहजरे जोड़ी पारे। राज्य सरकार घोषणा को मिशन शक्ति महिला एक बड़ आश्वासन और सशक्तिकरण नुआ अध्याय बोली देखा जाउछि। परवर्ती खबर रायगढ़ में मुख्यमंत्री बड़ घोषणा। जिलार युवती युवक को 80% नियुक्ति। रायगढ़ जिला गस्तरे आसिଛନ୍ତି मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सोमवार दिनिकिया गस्तरे आसी सुभद्रा शक्ति मेला उद्घाटन करथिले। ए अवसर में स्थानीय खनि कंपनी मानकरे स्थानीय बेकार युवती युवक मानक योग्यता भित्तिरे नियुक्ति मिलियो बोली कहिसंते। जोंठी खनि अछि से अंचलर बेकार युवती युवक को नियुक्ति प्रथमे मिलिबो, जहा संपृक्त कंपनीर 80% नियुक्ति हेबो बोली कहिसंते। एठी सहित रायगढ़ जिलार युवती युवक मानक मध्ये नियुक्ति दिया जिवो एवं परे बाहर जिला को सुযোগ दिया जिवो बोली कहिसंते मोहन माझी। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को टार्गेट करछंती। पूर्व सरकार समय एसबू हेउ नथिला, हेले वर्तमान सरकार यह प्रतिश्रुति पालन करिबो एवं प्रतिश्रुति पानी रे गार हेबो नै बोली दृढ़ोक्ति प्रकाश करछंती। प्रकाश तके जनवरी 28 तारिख रे रायगढ़ जिला काशीपुर ब्लॉक रो दरगुड़ स्थित उत्कल आलुमिना इंटरनेशनल कंपनी प्राय 18 वर्ष तले आरंभ समय रे नियुक्ति और अन्य मौलिक सुविधा जगाइबा नै देइथिबा प्रतिश्रुति केवल पानी रे गार बोली धरित्री रे खबर प्रकाशित होइतिला। परवर्ती खबर सरकारी नियुक्ति रे कंप्यूटर योग्यता पालन को कड़ा निर्देश। ओकेसीएल ओएसीआईटी कोर्स बाध्यतामूलक। राज्य में सरकारी अर्ध सरकारी और पीएसयू नियुक्ति में कंप्यूटर योग्यता संपर्कित नियम को सठिक भाव पालन करने राज्य सरकार कड़ा निर्देश जारी करछंती। इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रजुक्ति विभाग पक्षर गत 27 तारिख में जारी होइतिबा सरकारी पत्र में समस्त विभागीय मुख्य रेवेन्यू डिविजनल कमिशनर और जिलापाल मानकु एही नियम कड़ाकड़ी भाव पालन करने को स्पष्ट भाव कहा जायछि। सरकारी पत्र में 8 फेब्रुआरी 2021 तारिख में जारी होइतिबा नोटिफिकेशन को उद्धृत करा जायछि। से नोटिफिकेशन अनुसार ओडिशा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा परिचालित राज्यस्तरीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम को सरकारी नियुक्ति पर मौलिक कंप्यूटर दक्षतार एक मान्यता प्राप्त और भरोसायोग्य प्रमाण भाव स्वीकृति दि जायछि। परवर्ती खबर जोरंदा महिमा गादीर उन्नति पर नूतन प्रकल्पर शिलान्यास। 263 फुट उच्चतर मंदिर निर्माण हेबो। जोरंदा महिमा गादीर उन्नति पर खाद्य और जगन मंत्री कृष्णचंद्र पात्र जगती नूतन प्रकल्पर शिलान्यास करछंती। जोरंदारे भव्य मंदिर निर्माण हेबो। 240 कोटी टंकार 263 फुट उच्चतर मंदिर निर्माण हेबो। यासो जोरंदा महाविद्यालयर उन्नति पर 2 कोटी प्रदान करा जायछि। ढेंकानाल शिल्प समृद्ध जिला भाव परिगणित हेबो बोली कहिथिले मंत्री। कार्यक्रम में परजंग विधायक विभूति प्रधान, हिंदोल विधायिका सीमाराणी नायक, कामाख्यानगर विधायिका शत्रुघ्न जेना प्रमुख उपस्थित थिले। यह अवसर में महिमा समाज समन्वयकर्ता तथा सर्वभारतीय गौसेवा प्रमुख अजित महापात्र महिमा धर्मर महानीयता संपर्क में आलोचना करथिले। महिमा धर्मर महानीय वार्ता पृथ्वी को शांतिर वार्ता देउछि बोली कहिथिले अतिथि। महिमा साधु नित्यानंद बाबा, अविनाश बाबा, रघु बाबा, रमेश बाबा जगदे एपरी भव्य मंदिर निर्माण महिमा धर्मर विकास पर्यटन नुआ संभावना सृष्टि करियो बोली कहिथिले। परवर्ती खबर राज्य में 6 तारिख जाए कलबल करिबो घन कुहुड़ी। एसबु जिला को येलो वार्निंग। वर्तमान राज्यर अनेक स्थान में ह्रास पाउछि शीत। राति तापमात्रा वृद्धि पाउथबारु शीत धीरे धीरे उभान हेबार लागिछि। हेले घन कुहुड़ी किंतु अनुभूत हेउछि, फल जनजीवन प्रभावित हेउछि। सकाळ 10टा जाए रास्ताघाट देखाजिबा काटिकर पाठ हो जाउछि। मुह को मुह मध्य दिसुनी।
राज्य में आसंता 6 तारिख पर्यंत एभली कुहुड़ी देखादेव। सोमवार जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, जाजपुर और पुरी में घन कुहुड़ी हेबा नहीं येलो वार्निंग जारी होइछि। सेपरि कटक, नयागढ़, बालेश्वर आदि विभिन्न स्थान में हालुकरू मध्यम धरणर कुहुड़ी देखादेव बोली सूचना देछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। मंगलवार केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, बालेश्वर, भद्रक, पुरी, खर्दा और कटक। बुधवार केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, कटक, पुरी, मयूरभंज, केउंझर, सुंदरगढ़ और खर्दा जिलार विभिन्न स्थान में कुहुड़ी हेब बोली पूर्वानुमान करा जायछि। 4 ରୁ 5 दिन पर पुणी राति तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री ह्रास पाइब नहीं आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर, ओडिशा को देइथिबा प्रतिश्रुति अनुसार काम करुछु अश्विनी वैष्णव। ओडिशा रे डबल इंजिन सरकार चली। आगामी 5 वर्ष में 1 लाख कोटी टंकार रेल प्रकल्प कराଯିବ ବୋଲି राज्यवासी को जो प्रतिश्रुति दिया जाइथिला सेही आधार रे काम करा जाउछि। राज्य में एपर्यंत 90 कोटी टंकार प्रकल्प काम चली। आउ 10 कोटी टंका कले आमर मिशन पूरा हेबो। सामाजिक सम्मेलन में केंद्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव आज यह कहिसेंति। रेलमंत्री कहिसेंति महाप्रभु जगन्नाथक आशीर्वाद राज्य में विकास काम जारी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशार विकास उपर नजर रखिसेंति। ओडिशा रे रेल भित्तिभूमि बजट 2026 रे 10,928 कोटी टंकार व्यवस्था करा जायछि। राज्य में 6टी वंदे भारत और 6टी अमृत भारत एक्सप्रेस चली। परवर्ती खबर, बाबूंकर तुटुनी विभाग मोह बदली सत्वे निर्धारित समय नूतन पदवी रे देलेनी जोग। बाबूंकर तुटुनी अर्थ विभाग क्षमता मोह बदली सत्वे विभाग छाड़ू नाहांती और नूतन पदवी रे जोग दे नाहांती। विभाग मोह तुटाई पारुनथिबा 10 जन ओएफएस अधिकारी को कारण दर्शाओ नोटिस जारी करिछि अर्थ विभाग। राज्य सरकार को बदली निर्देश को अवमानना करने ओएफएस कैडेट 10 जन अधिकारी अड़ुआ सृष्टि करिछि। निर्धारित समय मध्य नूतन पदवी रे जोग न देथिबारु अर्थ विभाग पक्षरु एही अधिकारी मानकु आज कारण दर्शाओ नोटिस जारी करा जायछि। 7 दिन भितर संतोषजनक उत्तर न देले संपृक्त अधिकारी विरोध में श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो बोली स्पष्ट करछि अर्थ विभाग। सूचना अनुसार अक्टोबर 2025 रे 10 जन ओएफएस अधिकारी विभिन्न स्थान को बदली नहीं विज्ञप्ति प्रकाश पाई। मात्र बारंबार निर्देश सत्वे से निजर पूर्व पदवी अव्याहत नहीं किंबा नुआ स्थान में कार्य जोग देना। परवर्ती खबर, सरकारी कर्मचारी विरोध में बड़ कार्यानुष्ठान 68,000 कर्मचारी दरमा बंद। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारी कर्मचारी विरोध में बड़ कार्यानुष्ठान नहीं। संपत्ति विवरणी प्रदान करिबारे विफल जोगु राज्य सरकार 68,236 सरकारी कर्मचारी दरमा बंद कर दैछन्ति। उत्तर प्रदेश 66,236 सरकारी कर्मचारी जनवरी 2026 दरमा बंद कर दैछि। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस दुर्नीति नीति अधीन में पदक्षेप निया जायतिला, जा राज्य कर्मचारी मानक सेमानक स्थावर एवं अस्थावर संपत्तिर विवरणी प्रदान करने को बाध्य करथिले। यूपीर मोट 8,66,261 सरकारी कर्मचारी रहिछन्ति। एही निष्पत्ति कर्मचारी प्रति सरकार कठोरता को प्रतिफलित करे बोली विश्वास करा जाय। संपत्ति विवरणी दाखल करिबार शेष तारीख जनवरी 31, 2026 धार्य करा जायतिला, किंतु एही शेष तारीख सुधा 68,000 कर्मचारी मानव संपद पोर्टाल रे सेमानकर संपत्ति विवरणी अपलोड करिबारे विफल होइथिले। एमानक मध्यरु सर्वाधिक संख्यक 34,926 तृतीय श्रेणीर कर्मचारी थिले। जोगी सरकार स्पष्ट करछन्ति जे जदि एही कर्मचारी माने संपत्ति विवरणी प्रदान न करन्ते तेबे सेमानकर जनवरी मासर दरमा फेब्रुआरी मासरे दिया जिवो नाही। तेबे निर्देश परे हुए तो सेमाने विवरणी दे पारंती। परवर्ती खबर, ब्रह्मपुर आईनजीवी पीतवास पंडा हत्या मामला जिला कोर्ट रे हाजर हेले अभियुक्त। ब्रह्मपुर आईनजीवी पीतवास पंडा हत्या मामला गत 19 तारिख में एसडीजेएम कोर्ट रु जिला दौरा जज कोर्ट को जाइथिला। समस्त अभियुक्त जेल में थाई भिसी जगे जोड़ी होइथिले। कोर्ट प्रक्रिया रे मामला रे गिरफ होइतबा अभियुक्त विक्रम पंडा, मौल विषयी, सुनील कुमार होता, विपिन स्वाई, सीमांचल नायक, कुंदन कुमार, शिशुपाल कुमार पासवान, कुरुपति भूया, चिंटू प्रधान एवं फुलबाड़ी जेल में थिबा अन्यतम अभियुक्त शिवशंकर दास आज ब्रह्मपुर जिला कोर्ट रे हाजर होइछन्ति। असुस्थता जोगु मदन दले कोर्ट को आसी नथिले। एथिपाई जिला कोर्ट परिसर में व्यापक पुलिस मुतयन करा जायतिला। 2025 अक्टोबर 6 तारिख अर्थात कुमार पूर्णिमा रात्रि राज्य आईनजीवी परिषद सदस्य तथा बीजेपी नेता पीतवास पंडा को तांका बैकुंठ नगर बासभवन निकटरे अति निकटरू गोली करी हत्या करा जायतिला। परवर्ती खबर, नंदनकानन नुआ निर्देशक हेले सनत कुमार। ओडिशा सरकार सोमवार भारतीय वन सेवा अधिकारी सनत कुमार एन को नंदनकानन प्राणी उद्यान निर्देशक भाव में नियुक्त करिसेंति।
ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ନନ୍ଦନକାନନର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 2012 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ ଭି ନାୟରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ। 2001 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ ଭି ନାୟରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହା ସହିତ 2001 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଜି ରାଜେଶଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘାଟିକାର ଓଡ଼ିଶା ବନୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ ସମାଜରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୁର୍ଲାରେ ଖୋଲିବ ତହସିଲ ଅଫିସ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରେ ଖୋଲିବ ନୂଆ ତହସିଲ ଅଫିସ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଦେଲେ ସୂଚନା। ଏହା ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବେ ସଚିବ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ। ଗାଁକୁ ଯିବେ ସଚିବ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ରାସ୍ତା ନଥିଲେ ଚାଲି ଚାଲି ଗାଁକୁ ଯିବେ। 30 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 30 ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। 45ଟି ଜୋଡ଼ାଣର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। 21 ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଅତି କମରେ 2 ରୁ 3 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ମାସେ ପରେ ଫିଟିବ ଗୁମର। ଫିଟିବ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ। କଟକ ମରକତନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଲା ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ। লিভর সিରୋସିସ୍ ହେବା ପରଠୁ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହ୍ୟୁମାନ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଉକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲଟି ଲିଭର ରୋଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରହିଥିବାରୁ ହ୍ୟୁମାନ ସେଠାରେ ନିଜର ରେଗୁଲାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଉଥିଲେ। ଏପରିକି ସେ ଗୁରୁତର ହେବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଉକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଗଲା କିଛି ବର୍ଷର ଚିକିତ୍ସା ତଥ୍ୟ ଉକ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଟଙ୍କା କାରବାର ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ 8ଟି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ତଥ୍ୟ ମଗାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିନି। ଫଳରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା କାରବାର ତଥ୍ୟ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିନି। ମରକତନଗର ଥାନା ପୋଲିସ କେବଳ କିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଫୋନ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଧରି ବସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୌଦ୍ୱାରା କଏଦୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଡିସିପି ଚୌଦ୍ୱାରା ଜେଲରେ କଏଦୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କଏଦୀ ଜଣକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଡିସିପି। ପରିବାର ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ଡିସିପି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ କଏଦୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଣେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୋଠରୀରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ମୃତ କଏଦୀ ଜଣକ କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାତୀପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ମହମ୍ମଦ କଲିମ। ସେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଏକ ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧି ସେଲ୍ ଝରକାରେ ଝୁଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପଛର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବାରୁ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ଡକାଇଲା ଆଇସିସି। ପାକିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆସିପାରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଗୁଁ ଏଥରର ଟି20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମୁକାବିଲାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତା ଯୋଗୁଁ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀ ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ଡକାଇଛି। ବୈଠକଟି ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ବୁଧବାର ବସିପାରେ। ଏହି ବୈଠକରେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱକପ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର ନ କରେ ତେବେ ପିସିବି ବିରୋଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆଇସିସି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ପିସିବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଔପଚାରିକ ପତ୍ର ପଠାଇ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିପା ଭାଇରସ ଭାରତକୁ WHO ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଭାରତରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଖାଦେଇଥିବା ନିପା ଭାଇରସ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି। WHO ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜେନେରାଲ ଟେଡ୍ରୋସ୍ ଆଧାନମ ଘେବ୍ରେୟେସସ୍ କହିଛନ୍ତି, ନିପା ଭାଇରସ ମାମଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର। ଏହି ଭାଇରସର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମାମଲା କେବଳ ଭାରତରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରୁ ଏପରି କୌଣସି ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ WHO ମୁଖ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା 2ଟି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚିତ କରି କହିଛନ୍ତି, 1998ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାଇରସ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ମାମଲା। ଭାରତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା 190ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଭାରତରେ ଏନେଇ ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ପରୀକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାଇରସ ବ୍ୟାପିବାର ବିପଦ କମ୍ ରହିଛି। ଯାତ୍ରା ବା ବାଣିଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମଣିଷଠାରୁ ମଣିଷକୁ ଏହାର ସଂକ୍ରମଣର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମିଲା ସୁନା ରୂପା ଦର। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ବଜେଟ୍ ପରେ ଗହଣା କ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଖସିଲା ସୁନା ରୂପା ଦର। 2 ଫେବୃଆରୀ 2026 ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସୋମବାର ଦିନ
ସୁନା ଓ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ 1 ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ MCXରେ କାରବାର ଚାଲିଥିଲା। ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 16,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ MCXରେ 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ମୂଲ୍ୟ 4,000 ଟଙ୍କାକୁ ଅଧିକ କମିଛି। ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 2 ସକାଳେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମକୁ 1,69,720 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ 10 ଗ୍ରାମକୁ 1,60,570 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 4 ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରଠାରୁ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ନିରନ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲ କଲା ଭୟଙ୍କର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, 29 ପାଲେଷ୍ଟିନି ମୃତ। ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇସ୍ରାଏଲି ସେନା ଶନିବାର ଗାଜା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏଥିରେ ଅନୁୟନ 29 ଜଣ ପାଲେଷ୍ଟିନୀୟ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଏହା ଆକ୍ରମଣ ଜନିତ ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ହମାସ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଇସ୍ରାଏଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଇସ୍ରାଏଲି ସେନା ଗାଜାର ଅସ୍ଥାୟୀ ଶିବିର, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ଥାନା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଇଜିପ୍ଟ ସୀମାନ୍ତ ରାଫାହ କ୍ରସିଂରେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଏସଓ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିବ ସିଲିକନ ଟେକ୍ ଲ୍ୟାବର ମାଲିକ, ଖୋଲିବ ପ୍ରଘଟ ଗୁମର। ହାଇକୋର୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ଏଏସଓ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଘଟ ମାମଲାରେ ସିଲିକନ ଟେକ୍ ଲ୍ୟାବର ମାଲିକ ସୁରେଶ ନାୟକଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବ କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣାରେ ସୁରେଶ ନାୟକ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲରେ ଅଛି। ଲାଲବାଗ ଥାନା ପୋଲିସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁରେଶଙ୍କୁ ନିଜ ମାମଲା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ ଓ ଜେରା କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ଏଏସଓ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ସିଲିକନ ଟେକ୍ ଲ୍ୟାବ ସଂସ୍ଥା ପାଖରେ ଥିଲା। ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ଲିକ୍ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଲାଲବାଗ ଥାନାରେ ଏତଲା ହେବାରୁ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଲିକ୍ ପଛରେ ସିଲିକନର ହାତ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକ ସୁରେଶ ନାୟକଙ୍କ ଜାଣତରେ ଏହି କେଳେଙ୍କାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗତକାଲି 4 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଓ 2 ଦଲାଲଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପରେ ପୁଲିସ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ଏହି କ୍ରମରେ ଜେଲରେ ଥିବା ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକ ସୁରେଶ ନାୟକ ଓ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଲାଲବାଗ ପୋଲିସ ଏଏସଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ବାଂଲାଦେଶ ମାଲଦ୍ୱୀପକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହେବା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ 2026-27 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ନିଜର ବିକାଶ ସହାୟତାକୁ ଅଧା କରିଦେଇଛି। ଆବଣ୍ଟନକୁ 60 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହା ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ପତନ ପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ରହିଥିବା କୂଟନୈତିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବଜେଟ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ନେପାଳର ଆବଣ୍ଟନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଭାରତ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ସହାୟତାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ 120 କୋଟି ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ଅଧା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ୟୁରୋ ଚୁକ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ଶୂନ ଶୁଳ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଶେଷ, ସଙ୍କଟରେ 1 କୋଟି ଚାକିରି। ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନରେ 1 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଚାକିରି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ କୋଟି କୋଟି ଡଲାରର କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଶୂନ ଶୁଳ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଶେଷ, ଭାରତ ୟୁରୋ ଚୁକ୍ତି ନେଇ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୌହର ଏଜାଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନର ଶୂନ ଶୁଳ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଶେଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କ ଚାକିରି ବିପଦ ଅଛି। ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଶସ୍ତା ବିଦ୍ୟୁତ୍, କମ୍ ଟିକସ ଓ ସହଜ ଋଣ ଯୋଗାଇବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରିବେ। ପାକିସ୍ତାନ କହିଛି, ଭାରତ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ୟୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ। ଆମ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିପରି ପଡ଼ିବ ସେ ନେଇ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୀନ ଉପରେ ରାହୁଲଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରବଳ ହଙ୍ଗାମା, ରାଜନାଥ ବି କଲେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଡୋକଲାମରେ ଚୀନ ସେନାର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ସୀମା ନିକଟରେ ରହିଛି। ଚୀନ ସହିତ ଏଲଏସିରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଉପରେ ଲୋକସଭାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରବଳ ହଙ୍ଗାମା। ରାହୁଲଙ୍କ ଏହି ବିବୃତିରେ କଡ଼ା ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ବିଜେପି, ଯାହାଫଳରେ ଗୃହରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଜୋରଦାର ହଙ୍ଗାମା। ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ମନୋଜ ନରଭେନେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଏ ବିଷୟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ କହିଛନ୍ତି, ଡୋକଲାମରେ ଚୀନ ସେନାର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ସୀମା ନିକଟରେ ରହିଛି। ରାହୁଲଙ୍କ ଏହି କଥାକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ କଡ଼ା ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏହି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ। କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଆଧାରରେ ଏହି କଥା କହିହେବନି ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛି, ଏହି ବହି ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ।
ଅମିତ ଶାହା ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବୟାନ ଉପରେ ଆପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଯଦି ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ନେବ ପ୍ରତିଶୋଧ। ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନ କବଳରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା, ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ୟୁନୁସଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ମୁସଲିମ ଲିଗ ନୱାଜର ନେତା କାମରାନ ସଇଦ ଉସ୍ମାନୀ ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ଢାକା ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେବ। ସେ ମେ 2025ରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ନିଜକୁ ଗୌରବ ମନେ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶକୁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କାମରାନ ସଇଦ ଉସ୍ମାନୀ ପାକିସ୍ତାନ ପତାକା ସହିତ ବାଂଲାଦେଶ ପତାକା ଲଗାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ସେ ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେଉଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଜିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ହାତ, ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଶିବସେନା ୟୁବିଟି ସାଂସଦ ତଥା ମୁଖପାତ୍ର ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଶିବସେନା ନେତା ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି, ଅଜିତ ଦାଦାଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ଏପରି ହେବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କିପରି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଓ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଉଠୁଛି ତାହାର ତଦନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏହି ଘଟଣାର ପରଦା ପଛରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ରହିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୁଷିଆର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ୟୁକ୍ରେନର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ, 2 ମୃତ। ରୁଷିଆର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବେଲଗରଡ଼ରେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ 2 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜ୍ୟପାଳ ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ଭ୍ୟାଚସ୍ଲାଭ ଲାଡକୋଭ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାତିସାରା ଆକ୍ରମଣରେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସୀମାରେ ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ଷ୍ଟାରି ଓସ୍କଲ ସହରରେ ଏକ ବାସଭବନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷର ଯୁଦ୍ଧରେ ମସ୍କୋର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ବୋମାମାଡ଼ର ଜବାବରେ ୟୁକ୍ରେନ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ରୁଷିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରୋନ୍ ପଠାଉଛି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଗରମ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି। ତାପମାତ୍ରା 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାରୁ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ଥଣ୍ଡାରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିକ୍ଷାକୁ 1,69,293 କୋଟି, ନିଯୁକ୍ତି ଓ ନବସୃଜନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ, ରୋଜଗାର ପାଇଁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାନ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ତାଙ୍କ ନବମ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ 1,39,289.45 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ ତୁଳନାରେ 8.37% ଅଧିକ। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାକ୍ଷରତା ବିଭାଗ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 83,561.41 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। 2025-26 ବଜେଟ୍ରେ ଏହି ଅର୍ଥ 68,572 କୋଟି ରହିଥିଲା। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 11.28% ଅଧିକ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। 2025-26 ବଜେଟ୍ରେ ଏହା 50,068 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଆଜିର ବଜେଟ୍ରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତାହାକୁ 55,724.54 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ନିବେଶକୁ ଫୋକସ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗତି ମିଳିବ ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ବରଂ ଭାରତର ପରିଚୟ ଏକ ମଜବୁତ ସର୍ଭିସ ହବ୍ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ବର୍ଜନ ପରେ ବିସିସିଆଇ ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପାକିସ୍ତାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଗ୍ରୁପ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ଆଇସିସି ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡଠାରୁ ସରକାରୀ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫେବୃଆରୀ 15ରେ କଲମ୍ବୋରେ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭାରତ ସହ ଗ୍ରୁପ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ କରିବୁ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଇସିସି ପ୍ରୋଟୋକଲ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା କରିବ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଏବଂ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଲୁଚିସ୍ତାନରେ ରକ୍ତର ହୋଲି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଏବେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି। ବଲୁଚ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଛି ପାକିସ୍ତାନ ମାଟି। ବଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି BLAର ଅପରେସନ ହେରାପ ପାକ୍ ସେନାର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। କୁହାଯାଉଛି କି ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ ବରଂ 200ରୁ ଅଧିକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଯବାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଛନ୍ତି ବଲୁଚ ବାଗି। ମହିଳା ଫିଦାୟିନଙ୍କ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଛାରଖାର ହୋଇଛି ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା। ବଲୁଚିସ୍ତାନର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏବେ କେବଳ ଗୁଳିଗୋଳାର ଶବ୍ଦ। ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ BLAର ଅପରେସନ ହେରାପ ଫେଜ୍ 2
ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି। ପ୍ରାୟ 40 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷରେ ମସ୍ତୁଙ୍କ, ଖାରାନ ଏବଂ ପସ୍ନି ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାକ୍ ସେନାକୁ ପଛକୁ ହଟିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବିଏଲଏ ଦାବି କରିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଲଢୁଆ ବାହିନୀ କ୍ୱେଟା ଏବଂ ନସିକ୍ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। 200ରୁ ଅଧିକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ 17ରୁ ଅଧିକ ପାକ୍ ଯବାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ। ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଅଥବା ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇସାରିଥିବା ନିର୍ଭରଶୀଳ ଝିଅଙ୍କୁ ପରିବାର ପେନ୍ସନ ମିଳିବ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଛାଡ଼ପତ୍ରପ୍ରାପ୍ତ ବିବାହିତ ଝିଅ ପରିବାର ପେନ୍ସନ ପାଇବେ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବେଶ୍ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଓ ସମାଜକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ମାମଲାଟି ଏପରି ଥିଲା ଯେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବାପା କୃଷି ବିଭାଗରେ ଓଭରସିଅର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପେନ୍ସନ ପାଉଥିଲେ। 2011ରେ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମା ପରିବାର ପେନ୍ସନ ପାଇଥିଲେ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମାଙ୍କ 2019ରେ ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହ ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ 2010ରୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ। ଚଳିବା ପାଇଁ ସେ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। 2019ରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଦାଲତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଝିଅ ଭାବେ ପରିବାର ପେନ୍ସନ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ପେନ୍ସନ ଦରଖାସ୍ତକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଝିଅକୁ ପରିବାର ପେନ୍ସନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୂପା 20,000, ସୁନା 13,400 କମିଲା। ଦେଶରେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର ଲଗାତାର କମୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ ସୋମବାର କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ରୂପା ଦର 20,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ରହିଛି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟରେ ରୂପା ଦର 3 ଥରରେ 1,25,000 ଟଙ୍କା କମିଯାଇଛି। ଗତ ମାସ 30 ତାରିଖରେ ରୂପା 20,000, 31 ତାରିଖରେ ରେକର୍ଡ 85,000 ଟଙ୍କା କମିଥିଲା। ସେହିଭଳି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର ଆଜି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 13,410 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 12,300 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଜାରରେ 24 ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 1,47,670 ଟଙ୍କା ଏବଂ 1,34,900 ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଛି। ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର ଲଗାତାର ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ଏହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ଦର ଆଜି ଆଉନ୍ସ ପିଛା 7.7% ହ୍ରାସ ଘଟି ପ୍ରାୟ $4,500 ସ୍ତରରେ କାରବାର ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ରୂପା ଦର ମଧ୍ୟ 14% ହ୍ରାସ ପାଇ $72 ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 75,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଉପରେ ଲାଗିବ ଡ୍ୟୁଟି ଚାର୍ଜ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ। ଗତ 1 ଫେବୃଆରୀରେ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଅନେକ ଏମିତି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ବଜେଟ୍ ଡେରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲଗେଜ ଅର୍ଥାତ୍ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତରେ ଡ୍ୟୁଟି ଫ୍ରି ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ଗୁଡ୍ସ ଆଣିବାର ଲିମିଟ୍ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡ୍ୟୁଟି ଫ୍ରି ଲଗେଜର ଲିମିଟ୍ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହା 25,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏବେ ବଢ଼ାଇ 75,000 ଟଙ୍କା କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ଏବେ 75,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଉପରେ ଡ୍ୟୁଟି ଚାର୍ଜ ଲାଗିବ। କହି ରଖୁଛୁ କି ସରକାର ବ୍ୟାଗେଜ ନିୟମ 2026କୁ ନୋଟିଫାଇ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ଭୂମିଗତ ମାର୍ଗ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ବି ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗକୁ ଆସୁଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ 75,000 ଟଙ୍କା ଯାଏ ଡ୍ୟୁଟି ଫ୍ରି ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ଅନୁମତି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। କୋର୍ଟ ଦେଲେ ବଡ଼ ରାୟ। ବାଂଲାଦେଶର ଏକ କୋର୍ଟ ସରକାରୀ ଗୃହ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜମି ଆବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ 2ଟି ପୃଥକ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଢାକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି କୋର୍ଟ 4ର ବିଚାରପତି ରବିଉଲ ଆଲାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲାରେ 5 ବର୍ଷ କରି ମୋଟ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡରେ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ରାଜୁକ ନ୍ୟୁଟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ପ୍ଲଟ ଆବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ 78 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ହସିନା, ତାଙ୍କ ଭଣଜା ରାଦୱାନ ମୁଜିବୁର ସିଦ୍ଦିକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଣିଜୀ ଟୁଲିପ ରିଜୱାନା ସିଦ୍ଦିକ ଏବଂ ଆଜମିନା ସିଦ୍ଦିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନକୁ ବୋମା ଧମକ। ବାରାଣସୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ। ପୁଣି ଥରେ ବିମାନକୁ ବୋମା ଧମକ। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ବିମାନକୁ ବୋମା ଧମକ ମିଳିବା ପରେ ବାରାଣସୀରେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଛି। ବିମାନ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ବୋମା ନିରୋଧକାରୀ ଟିମ୍, ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ମୁତାବକ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ବାରାଣସୀ ଯାଉଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ବିମାନରେ ଏକ କାଗଜ ଖଣ୍ଡରେ ବିମାନରେ ବୋମା ଥିବା ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଆଉ କୌଣସି ସମୟରେ ଫାଟିଯାଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ବିମାନ ପାଇଲଟ ଦଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ବାରାଣସୀର ବାବତପୁର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବିମାନଟି ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲା।
ବିମାନକୁ ରନୱେରେ ଅଟକାଯାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବୋମା ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଟିମ୍, ଦମକଳ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ, ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବସ୍ତୁ ମିଳିନଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ଅନହତ ସିଂ ଜିତିଲେ ସ୍କ୍ୱାଶ ଅନ୍ ଫାୟାର ଓପନ୍। ଭାରତର ଅନହତ ସିଂ ୱାଶିଂଟନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍କ୍ୱାଶ ଅନ୍ ଫାୟାର ଓପନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରଥମ PSA ବ୍ରୋଞ୍ଜ ସ୍ତରୀୟ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫାଇନାଲରେ ବିଶ୍ୱର 31 ନମ୍ବର ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଏହି ଭାରତୀୟ ଲଢନା ବିଶ୍ୱର 10 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ତଥା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଶୀର୍ଷ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଜର୍ଜିନା କେନେଡିଙ୍କୁ 12-10, 11-5, 11-7 ସେଟ୍ରେ ହରାଇ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଅନହତଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ 15ତମ PSA ଟୁର୍ ଟାଇଟଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟାଇଟଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୁକାବିଲାର ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ରେ ଅନହତ 8-10ରେ ପଛୁଆ ଥିଲେ ବି ଲଢୁଆ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଓ ତାହାକୁ 12-10ରେ ଜିତି ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ସେଟ୍କୁ ସେ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି 11-5 ଓ 11-7ରେ ଜିତି ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, T20 ବିଶ୍ୱକପ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା। ଦଳକୁ ଫେରିଲେ ତିଲକ ବର୍ମା। T20 ବିଶ୍ୱକପ 2026 ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଏହି ଭିତରେ ଭାରତ ଏ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱକପ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍କୁ ଫେରିଛନ୍ତି ତିଲକ ବର୍ମା। ଆହତଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ T20 ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ। BCCI ଆୟୁଷ ବଦନୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଏ ଟିମ୍ର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ନିଜର ପ୍ରଥମ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ନଭି ମୁମ୍ବାଇ DY ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳିବ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ନାମ୍ବିଆ ବିପକ୍ଷରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସରେ ଖେଳିବ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶ୍ୱକପ ପୂର୍ବରୁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫର୍ମ ଏବଂ ଫିଟନେସକୁ ପରଖିବାକୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। SIRକୁ ନେଇ TMCର ସାଂସଦ ଡୋଲା ସେନ ଓ ଡେରେନ୍ ଓବ୍ରାନଙ୍କ ଆବେଦନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେହି ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏବେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଚିଠି ଲେଖି ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ଚାଲିଥିବା ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ରିଭିଜନ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, SIRରେ ଲାଗୁ ଆଇନ ଏବଂ ନିୟମ ମାନବାଧିକାର ଓ ମୌଳିକ ମାନବିକ ବିଚାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରି ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ଚାଲିଥିବା SIRରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯାହା ଜନପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଏହା ଅଧୀନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିୟମର ବାହାରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୁଷଠାରୁ SU-57 କିଣିଲେ ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକା ନେଇପାରେ ଆକ୍ସନ୍। ପାକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ରବିବାର ଭାରତ 2026 ୟୁନିୟନ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିଛି। ଏହା ସହ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଓ କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ୍ରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ସେଠାରେ ଏହାର ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମର ସୀମା ପ୍ରଥମେ ଭାରତର ବଜେଟ୍ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ରୁଷର ହତିଆର ଭାରତ କିଣେ ତେବେ କ'ଣ ଆମେରିକା ତା ଉପରେ CAATS ଆକ୍ଟ ଲଗାଇବ ନାହିଁ? କମର ସୀମା କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଭାରତ SU-57 କିଣେ ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେରିକାର ଚାପ ପରେ ଭାରତ ତାଙ୍କଠାରୁ F-35 କିଣୁ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, SU-57 କିଣିବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ଏହା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିପାରେ, କାରଣ ଏହାର ରୁଷ ସହିତ ସେହି କମ୍ଫର୍ଟ ଲେଭଲ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କଥା ରହିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇଣ୍ଡିଆକୁ S-400 ଦରକାର ଥିଲା, ତାହା ଆସିଲାନି।